جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اسلامک پروویژنز ان اور کانسٹیٹیوشن، کہ جو ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر اسلامک پروویژنز کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے، اسلامک پروویژنز اس کے اندر کون کون سی ہیں. سب سے پہلی جو اسلامک پروویژن تھی وہ تھی کہ آبجیکٹو ریزولوشن واز میڈ ایز پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن. آپ 1956 کا کانسٹیٹیوشن، 1962 کا کانسٹیٹیوشن اور 1973 اگر تینوں کانسٹیٹیوشن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آبجیکٹو ریزولوشن کو اس کا پریمبل بنایا گیا. مطلب یہ کہ جو آبجیکٹو ریزولوشن تھا اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کے زیادہ تر پوائنٹس جو ہے نا وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر شامل کر دیے گئے. ٹھیک ہے، تو آبجیکٹو ریزولوشن کو آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایڈ کر دیا گیا اور اس کے اندر کیا تھا کہ سوورنٹی آل اوور دا یونیورس belongs ٹو اللہ آل مائٹی. یہ جو ہے نا وہ پوائنٹ آبجیکٹو ریزولوشن کا تینوں کانسٹیٹیوشن میں رکھا گیا کہ جو سوورینٹی ہے، حاکمیت جو ہے نا وہ صرف اللہ ہی کی ہے. پوری کائنات کے اندر حاکمیت جو ہے وہ اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور بندہ یا کوئی اور چیز حاکم نہیں ہو سکتی. تو سوورنٹی آل اوور دا یونیورس belongs ٹو اللہ آل مائٹی. جی 184,727 اپنا مائک چیک کریں آپ. باقی سب کو تو کلیئر آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے سب کو کلیئر؟ کائنڈلی مجھے ذرا بتا دیں سب کو آواز آ رہی ہے؟ جی سب کو آ رہی ہے، 184,727 سب کو آ رہی ہے. اوکے جی ٹھیک ہے. تو دوسرا ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو اسلامک پروویژن ہے دوسری، وہ کیا ہے؟ انڈر آرٹیکل 1. آرٹیکل 1 کیا کہتا ہے کہ نیم آف دا کنٹری از اسلامک ریپبلک آف پاکستان. جو ہمارے کنٹری کا نیم ہے وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایڈ کیا گیا اسلامک. پہلے وہ ریپبلک آف پاکستان تھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، نیم آف دا کنٹری از اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اچھا، اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے، جو تھرڈ اسلامک پروویژن ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر، وہ ہے کہ انڈر آرٹیکل 2. آرٹیکل 2 کیا کہتا ہے کہ جو آفیشیل ریلیجن ہوگا اسٹیٹ کا وہ ہوگا اسلام. دا آفیشیل ریلیجن آف دا اسٹیٹ از اسلام. پہلا کیا تھا کہ پریمبل ہے آبجیکٹو ریزولوشن. دوسرا آرٹیکل 1 کیا کہتا ہے کہ ہماری جو کنٹری کا نیم ہے، دا نیم آف دا کنٹری از اسلامک ریپبلک آف پاکستان. جو تیسری جو اسلامک پروویژن ہے وہ کیا ہے؟ انڈر آرٹیکل 2. آرٹیکل 2 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے کہ دا آفیشیل ریلیجن آف دا اسٹیٹ از اسلام. اچھا، اس کے بعد جو فورتھ ہے وہ کیا ہے کہ آبجیکٹو ریزولوشن کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، آبجیکٹو ریزولوشن واز میڈ دا پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ جو ہے نا وہ اصل حقیقت میں جو اس کا پارٹ بنایا گیا وہ تھا انڈر آرٹیکل 2A. یہ 1985 میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو ہے نا وہ آبجیکٹو ریزولوشن کو مکمل طور پر اس کا حصہ بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، آرٹیکل 2A. آرٹیکل 1 کیا کہتا ہے کہ کنٹری کا نیم کیا ہوگا. آرٹیکل 2 کیا کہتا ہے کہ کنٹری کا اسٹیٹ کا ریلیجن کیا ہوگا. اور 2A کیا کہتا ہے کہ جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے اس کو اٹ واز میڈ پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن تھرو آرٹیکل 2A. یہ بنایا تھا جنرل ضیاء الحق صاحب نے ان 1985 جب آرٹیکل 58(2)B انٹروڈیوس ہوا تھا ہماری کانسٹیٹیوشن کے اندر. ٹھیک ہے،
अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अंडर आर्टिकल 32 इस्लामिक वेज ऑफ लाइफ को प्रमोट किया गया। ठीक है, प्रमोशन ऑफ इस्लामिक वेज ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, तो आर्टिकल 32 क्या कहता है कि स्टेट जो है वो लोगों को इनकरेज करेगी कि वो अपनी जिंदगी इस्लाम और इस्लामी तरीकों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। आई रिपीट इन इंग्लिश, state will encourage people to lead their lives according to Islam and promote Islamic ways। कि ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि उस स्टेट के अंदर रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं या जितने भी लोग हैं वो इस्लामिक वे से अपनी जिंदगी गुजारेंगे और इस्लामिक वैल्यूज को जो है ना वो प्रमोट करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है इस्लामिक प्रोविजन वो क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि आर्टिकल 38 क्या कहता है कि सूद को खात्मा किया जाए। सूद का खात्मा किया गया, एबोलिशन एबोलिशन ऑफ रिबा, सूद। ठीक है, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल 38 कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि हम जो है ना वो, जी जबीर बहुत ब्रॉडर टर्म है इस्लामिक वेज। तो हम ये जो है ना ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से इस्लामिक प्रोविजन को डिस्कस कर रहे हैं कि इस्लामिक वे से जिंदगी गुजारी जाएगी, जो कि कोई भी नहीं आजकल फॉलो कर रहा। जी, ये बहुत ब्रॉडर टर्म है। इसके लिए आपको जो है ना वो आपकी पूरी जिंदगी भी गुजर जाए ना तब भी जो है ना वो पूरी की पूरी इस्लामिक वेज को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद ये एक स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो रिबा का खात्मा किया जाए। जी 18472 यू कांट हेयर मी। आप काइंडली अपना माइक चेक करें या हेडफोन्स लगा लें, हेडफोन लगा के सुने, हेडफोन लगाएं क्योंकि बाकी सबको क्लियर आवाज आ रही है। जी आपका माइक भी ऑफ हुआ हुआ है, आपका माइक ऑफ हुआ हुआ है, आपका माइक नहीं शो हो रहा। आप अपना जॉइन कंप्यूटर ऑडियो करें फिर आप जाके क्लास में आएंगी। जॉइन कंप्यूटर ऑडियो 18472 जॉइन कंप्यूटर ऑडियो। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट इस्लामिक प्रोविजन है वो है अंडर आर्टिकल 40। वो 40 क्या कहता है कि देयर विल बी इवन दो नो वन कैन इवन बी सादिक। जी बिल्कुल लरैब ठीक कह रहे हैं। तो बहरहाल ये बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसके ऊपर वैसे बहस नहीं भी करनी चाहिए। तो इस तरह की बहस है जो ना वैसे अवॉइड करना चाहिए सब लोगों को। तो बस नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें और इस्लामिक तर्ज ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी गुजारें। बस इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। अगर ये भी हो जाए ना तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए हम सब लोगों को। अच्छा, तो आर्टिकल 40 क्या कहता है कि जो पाकिस्तान की जो रिलेशन, जो हमारी रिलेशन होगी मुस्लिम कंट्री के साथ या मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, वो हमारी ब्रदरली रिलेशन होंगी। ठीक है, तो स्टेट जो है ना वो ब्रदरली रिलेशन रखेगी मुस्लिम कंट्रीज के साथ, ये हमारा आर्टिकल 40 कहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इस्लामिक प्रोविजन है वो है अंडर आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट शुड बी मुस्लिम, कि जो प्रेसिडेंट होगा आपके आपकी स्टेट का वो मुस्लिम होना चाहिए। सेम इज द केस अंडर आर्टिकल 91 के प्राइम मिनिस्टर भी मुस्लिम होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर टू बी मुस्लिम आल्सो अंडर आर्टिकल 91। ठीक है, उसके बाद एक आता है आर्टिकल 203A5। आर्टिकल 203A5 इट डील्स विद फेडरल शरीयत कोर्ट। जो आपकी फेडरल शरीयत कोर्ट है वो इसको डील करती है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो फेडरल आर्टिकल 203A5, जी जरीन आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में रिपीट करता हूं कि स्टेट शुड हैव ब्रदरली रिलेशंस विद द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, जो मुस्लिम कंट्रीज जितने भी हैं उनके साथ ब्रदरली रिलेशंस होंगी स्टेट की। आर्टिकल 41 प्रेसिडेंट शुड बी मुस्लिम।
आर्टिकल 91 प्राइम मिनिस्टर शुड बी मुस्लिम। हम स्टडी कर रहे थे आर्टिकल 203A5। आर्टिकल 203A5 ये आर्टिकल क्या कहता है कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट के पास ये इख्तियारात हैं कि जो भी स्टेट के अंदर अन इस्लामिक लॉज हैं या अगर कोई अन इस्लामिक लॉ बनाएगा तो फेडरल शरीयत कोर्ट के पास ये हक है उनका, और उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो इसको सेट असाइड कर सकें, वो इनको खत्म कर सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 227। ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा स्टेट के अंदर जो कि कुरान और सुन्ना को फॉलो ना करता हो। ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो कुरान और सुन्ना से बाहर होगा। जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो कुरान और सुन्ना को फॉलो करेंगे लॉज बनाते हुए। जी, आर्टिकल 203A5 वो ये है कि फेडरल शरीयत कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि अगर कोई स्टेट के अंदर अन इस्लामिक लॉज बनाए जाएंगे तो वो उसको सेट असाइड कर सकते हैं। ठीक है सजाद, उसके बाद आर्टिकल 227 हमने पढ़ा, ये क्या कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो कि कुरान और सुन्ना को फॉलो ना करता हो। ठीक है, जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो सारे कुरान और सुन्ना को फॉलो करेंगे। लास्ट जो इस्लामिक प्रोविजन है वो क्या है, आर्टिकल 228। आर्टिकल 228 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बनाई जाएगी। ठीक है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी CII काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी आर्टिकल 228 ये क्या है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक बॉडी है। ठीक है, जो गवर्नमेंट को देती है, मशवरा देती है, या जो आप कह लें कि हाँ जो गवर्नमेंट को मशवरे देती है कि आप जो है ना वो शरिया के मुताबिक रूल्स बनाए जाएं या शरिया के मुताबिक एक कंट्री को चलाया जाए। आर्टिकल 228 काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की है क्या है कि ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि स्टेट को जो है ना वो विद रिस्पेक्ट टू शरिया चलाया जाए। ठीक है, सबको समझ आ गई इस्लामिक प्रोविजंस की। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्लामिक प्रोविजंस हैं। देखें, इन सब को याद करने का आसान तरीका, आप लाजमी नहीं है कि आर्टिकल भी याद रखें, कुछ 2 3 4 आर्टिकल आप अपने जहन में रख लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है, पाक अफेयर्स में आ जाता है क्वेश्चन कि जो इस्लामिक प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको डिटेल में लिखें। तो अगर आर्टिकल आप याद कर लें तो वेल एंड गुड, अगर आप आर्टिकल नहीं याद रख सकते तो कम से कम आपको इस्लामिक प्रोविजंस पता होनी चाहिए कि इस्लामिक प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक हमारा जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का, 1962 का और 73 का, तो उनमें जो इस्लामिक प्रोविजंस हैं उन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के इस्लामिक प्रोविजंस को कंपेयर करें। कंपैरिजन ऑफ इस्लामिक प्रोविजंस या कंपैरिजन ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रोविजंस, कि इस्लामिक प्रोविजंस के मुताबिक आप तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन करें। अच्छा, इसका आंसर मैं आपको सब लोगों को भेज दूंगा। तो तकरीबन सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर शामिल थी, ये जितने भी मैंने आपको बताए। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे हैं जो पहले इंक्लूड नहीं थे। ठीक है, वो हम इनको जो है ना वो डिटेल में पढ़ते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात की, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रीएम्बल तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में बनाया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1956। objective resolution was preamble objective resolution was made as preamble of constitution 1962. Objective resolution was made as preamble of constitution 1973.
تو آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے وہ تینوں کے تینوں کانسٹیٹیوشنز کے اندر پریمبل رکھا گیا. اس کے بعد نیم آف دا جو کنٹری ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, وہ بھی تینوں کے تینوں کانسٹیٹیوشنز کے اندر اسلامک ریپبلک رکھا گیا. 1962 میں جو کانسٹیٹیوشن پاس ہوا تھا اس میں پہلے مینشن نہیں تھا, لیکن بعد میں امینڈمنٹ کر کے 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں ملک کا نام اسلامک ریپبلک رکھا گیا. پہلے جب 1962 کا کانسٹیٹیوشن آیا, ٹھیک ہے, تو جب پہلے 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن آیا تھا تو اس میں جو نام رکھا گیا تھا وہ تھا ریپبلک آف پاکستان. بعد میں اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے تو اس کا نام جو ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے کہ آبجیکٹو ریزولوشن کو جب مکمل طور پہ جو پارٹ بنایا گیا کانسٹیٹیوشن میں, وہ نامکمل طور پہ 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں تھا, نہ ہی مکمل طور پہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں رکھا گیا, بلکہ مکمل طور پہ اس کا جو پارٹ بنایا گیا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بنایا گیا, اور وہ بھی جنرل ضیاء الحق صاحب نے 1985 میں امینڈمنٹ کر کے اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ پارٹ اس کا بنایا گیا. جی ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے, فیڈرل شریعت کورٹ نہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں تھی نہ 62 کے کانسٹیٹیوشن میں تھی. تو جو فیڈرل شریعت کورٹ تھی نا وہ بھی 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں آئی, اور وہ بھی آئی 1985 میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے امینڈمنٹ کی تھی, جس کے اندر آرٹیکل 58(2)B کو انٹروڈیوس کیا گیا. اس کے بعد آ جاتا ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بھی 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا گیا, اور یہ پہلے دو کانسٹیٹیوشن میں 56 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, 62 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھی, لیکن ان کے نیم چینج تھے. ٹھیک ہے, جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا نام تھا اسلامک کمیشن. ٹھیک ہے, اور اسلامک کمیشن نام تھا. اور جو 1962 میں جو کانسٹیٹیوشن آیا اس کے اندر اس کا نام رکھا گیا اسلامک ایڈوائزری کونسل, اور پھر بعد میں 1973 میں اس کا نام جو ہے نا وہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی رکھ دیا گیا. تو یہ تھی ہماری کچھ پروویژنز جو کہ ڈفر کر رہی تھی. باقی جتنی میں نے پروویژنز بتائی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ پہلے والے کانسٹیٹیوشنز کے اندر شامل تھی. ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کا مجھے ذرا تھوڑا سا شک ہو رہا ہے, آئی تھنک وہ بھی سب کے اندر شامل تھا پریزیڈنٹ کا. تو یہ ہماری تھی کچھ اسلامک پروویژنز کا کمپیریزن, تو یہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لی ہے. یہ کوسچن آ سکتا ہے آپ کا کہ کمپیریزن آف 3 کانسٹیٹیوشنز اکارڈنگ ٹو اسلامک پروویژنز, یا آپ کا یہ بھی کوسچن آ سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اسلامک پروویژنز کون کون سی ہیں, یا آپ کا کوسچن ایک کس طرح بن سکتا ہے کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو اسلامک پروویژنز کے ایسپیکٹ سے جو ہے وہ ایکسپلین کریں. تو آپ کے آنسر جو ہے نا ان تینوں کوسچنز کے سیم ہی ہوں گے. تو اب مجھے بتائیں کسی کو کوئی ایشو ہے. یہ لیکچر ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے اسلامک پروویژنز والا. تو اینی باڈی ہیو اینی ایشو؟